6 bomb attacks across 3 cities in Sri Lanka on Easter Sunday. Most of them occurred within a single half hour. The targets were churches and popular hotel restaurants. Nearly 300 people were killed. Afterwards, 3 bombs detonate as police look for suspects. Sri Lankan officials have blamed a little-known radical Islamist group for the violence. Here's how the Easter Sunday attacks were conducted. What they show is a level of sophistication and coordination that resulted in one of the deadliest terror attacks in modern history. The story actually begins 10 days earlier on April 11th. This document shows that Sri Lankan security forces were warned about the threats. Nothing is done to protect the churches. These are the 3 cities where the attacks take place on Easter Sunday. In Negombo, around 8:45 a.m., security cameras pick up this man walking into the St. Sebastian Church. He's a suicide bomber. This attack is the deadliest of the day. Over 100 Around the same time, 3 separate other attacks in the capital occurred simultaneously. One is here, at a Catholic church called St. Anthony's Shrine. This dashcam footage gives a clue about the intensity of the blast. It blows off part of the church's roof. At the Shangri-La Hotel's Table 1 restaurant, the Easter brunch. This photo is taken a moment before 2 suicide bombers strike that hotel. The third target at this time is the King's Road. Experts say the bombs reveal a high level of sophistication. The amount of damage suggests the attackers had expert bomb making skills and access to military-grade high explosives. Each attack targeted confined spaces, maximizing the impact of the bomb. Within a few minutes of the first waves of bomb blasts, there are 2 more attacks. One at another club hotel, and another at a church on the country's opposite coast. As authorities respond, police encounter 3 more explosions and detonations. 3 officers are killed in one of these incidents. So, in the first 36 hours, 6 bomb attacks have occurred, and so have 3 detonations of bombs found by police. All of this proof that a very deadly day could have been even deadlier. ලංකාවේ සිදුවෙච්ච ඛේදවාචකවල ප්‍රධාන ඛේදවාචකයක් තමයි පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය. අපි දන්න කතාවත් සහරාන්ගේ ප්‍රහාරය. මේ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ලංකාවේ නිරන්තරයෙන් කතා බහ කරන්න ගත්තා මේකට වගකිය යුතු පාර්ශවයන් තවම අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. සහ කතෝලික ආගමේ කාදිනල්තුමා විවිධාකාර අවස්ථාවලදී විවිධ රචයන් වලින් ඉල්ලීම් කරා මේකට සාධාරණත්වයක් ලබා දෙන්න. සාධාරණත්වයක් කියලා අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම මැරිච්ච කට්ටියට පණ දෙන්න කියලා නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ආබාධිතයන්ට ප්‍රාතිහාරයකින් සුව කරන්න කියලාත් නෙමෙයි. හැබැයි ප්‍රාතිහාරයක් වගේ යම්කිසි දේශපාලනික අරමුණක් හෝ කුමන හෝ අරමුණකින් අහිංසක ජීවිත ටිකක් බිලිගත්තා නම් ඒ බිලිගත් හේතුව හොයලා ඒ වගේ කීතු පාර්ශවයන් වලට දඬුවම් දීමයි මේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෑත කාලීනව ලංකාවේ විවිධ නඩු වලට සම්බන්ධිත සාක්ෂිකරුවෝ එක්ක සේද විනාසා ගන්නවා නැත්නම් අභිරහස් විදියට ඝාතනය වෙනවා. මේ පිළිබඳව නීතිය අප්ඩේට් නැද්ද? පොලිසියේ තාක්ෂණයේ මදිද? මේ පිළිබඳව පොඩි ගැටලු ටිකක් ජනතා ප්‍රශ්න අතර තියෙනවා. ඉතින් මම දැක්ක මේ ලංකාදීප පත්තරේ ප්‍රධාන හෙඩ්ලයින් එකක් ගහලා තියෙනවා පාස්කු දා ප්‍රහාර සිද්ධිය ගෝඨාභය රටින් පිටවීම තහනම්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එතුමා සමහර තැන්වල ගත්ත තීරණත් එක්ක අත්නෝමතික තීරණ සමග එයාගේ ආණ්ඩුව කඩාබිඳ වැටුණා. හැබැයි ආණ්ඩුව ගොඩනගන්න ඇත්තටම රාජපක්ෂ රෙජිමේන්තුව යම්කිසි දේශපාලනික බිලි ටිකක් කතෝලිකයන්ගේ ජීවිතවලින් දුන්නා නම් ඒක සදාචාරාත්මක සහ ස්වභාවික ස්වභාව ධර්මයට සාපේක්ෂව වැරදි. දඩුවම් ලැබිය යුතුමයි. නමුත් අර මේ නීති රීති කොච්චර කල් ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියලා අපිට සැකයි. මොකද හැම අවුරුද්දම සහරාන්ගේ ප්‍රශ්නේ එනවා යට යනවා. අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. දැඩි අවධානයෙන් ඉන්නේ සහරාන්ගේ ප්‍රහාරයට සාධාරණත්වයක්. ඒ වගකීතු බලධාරීන් හොයලා නීතිය ඉදිරියට ගෙනල්ලා
ඔවුන්ට දඬුවම් පමුණුව විතරක් නොවේ මෙවැනි නැවත මෙවැනි ප්‍රහාර ඇති නොවන විදිහට මේ අන්තවාදී එහෙම නැත්නම් දේශපාලනික වශයෙන් කටයුතු කරන අන්තවාදී පාර්ශව ආගමික වශයෙන් කටයුතු කරන අන්තවාදී පාර්ශව ජාතිවාදයේ තමන්ගේ වේදිකාවට ගෙනල්ලා වපුරන පාර්ශව දුප්පත්කම විකුණන පාර්ශව ඇත්තටම නීතියෙන්ම දඩුවම් දීලා ජනතාව ඉදිරියට අරගෙන ඇවිල්ලා විශාල සාධාරණත්වයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් ආදරණීය මගේ සහෘදේනි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු පාස්කු ඉරිදා ගෝඨාභයද මෛත්‍රීද රනිල්ද එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවේ තනතුරක් දරන ශානිද එහෙම නැත්නම් වෙනත් වූ අන්තවාදී කණ්ඩායමක්ද සාධාරණත්වයේ අපේක්ෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි ඇස් අරගෙන මාධ්‍ය තුලින් අපි හිඳිමු. එහෙනම් ජය වේවා.